ओम शांति 21 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबा तुम मानको करेंट अर्थात शक्ति देबा पई आसिछंती। जदि तुमे माने देही अभिमानी अवस्थारे रहिबो बुद्धि जोग एकमात्र बाबांक सहित लागी रहिथिबो तेबे बाबांक ठारू निरंतर करेंट मिलुथिबो। बाबा तुम मानकु करेंट अर्थात शक्ति देबा पई आसिछंती। जदि तुमे माने देही अभिमानी अवस्थारे रहिबो बुद्धि जोग एकमात्र बाबांक सहित लागी रहिथिबो तेबे बाबांक ठारू निरंतर करेंट मिलुथिबो। प्रश्न सबुठारू बड़ आसुरी स्वभाव कौन जहाँकि तुम मानक भितरे रहिबा उचित नुहे? सबुठारू बड़ आसुरी स्वभाव कौन जहाँकि तुम मानक भितरे रहिबा उचित नुहे? उत्तर अशांति सृष्टि करिबा ही सबुठारू बड़ आसुरी स्वभाव अटे। अशांति सृष्टि करुथिबा व्यक्ति उपरे समस्ते विरक्त होई जांती। सेमाने जेउ आड़े जिबे सेठारे अशांति सृष्टि करिवे। सेथिपाई भगवान कठारू समस्ते शांतिर वर मागुछंती। गीत यह कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बहुत दिनरू दूरे रही थिबा मीठा मीठा संतान माने गीतर लाइन सुनिल। एही गीत हेउछि भक्ति मार्गर तथापि एहाको ज्ञान रे परिवर्तित करा जाउछि। तुम बिना ए गीत को आउ केही परिवर्तन करि परिबे नाही। तुम मध्यरे पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जानि परिबे दीप एवं तोफान कौन। पिला माने जानिछंती आत्मार ज्योति लिभि जाइछि। एबे बाबा आसिछंती ज्योति जाग्रत कराइबा पाई। केही मरी गले दीप जाली थांती। सेथि प्रति बहुत सावधान थांती। भाबी थांती जे दीप लिभि गले आत्मा को अंधार रे जीवाको पड़िबो। सेथिपाई दीप जलाई थांती। सत्य जुगरे एसबु कथा न थाए। सेठारे समस्ते आलोकरे रहिबे। भोक आदिर कौनसी कथा न थाए। सेठारे भोजन पाई बहुत खाद्य मिलिबो। एठारे घोर अंधकार रहिछि। एहा छी छी दुनिया अटे ना। सबु आत्मा मानकर ज्योति लिभि जाइछि। केवल तुम पाई ही बाबा आसुछंती। तुमर ज्योति लिभि जाइछि। एबे करेंट केउठारु मिलिबो? पिला माने जानिछंती करेंट बाबांक ठारु ही मिलिबो। करेंट अधिक हेले बल्ब रे प्रकाश अधिक होई जाए। एबे तुमे बड़ मेसिन रु करेंट नेउछ। देख बॉम्बे परी सहर रे केते अधिक लोक रहुछंती। तेबे सेठारे केते अधिक करेंट दरकार? निश्चय बहुत बड़ मेसिन रहिथिबो। एहा हेउछि बेहद्र कथा। सारा दुनियार आत्मा मानकर ज्योति लिभि जाइछि। तांको करेंट देबाकु हेबो। मूल कथा बाबा बुझाउछंती बुद्धि जोग बाबांक सहित लगाओ। देही अभिमानी हुओ। केते बड़ बाबा सारा दुनियार पतित मनुष्य मानकु पवित्र कराइबा पाई समस्तंकर ज्योति जाग्रत कराइबा पाई सुप्रीम बाबा आसिछंती। सारा दुनियार मनुष्य मानकर ज्योति जाग्रत कराउछंती। बाबा किए किपरि ज्योति जाग्रत करूछंती एकथा दुनिया रे केही जानि नाहंती। तांकु ज्योति स्वरूप कहा जाउछि। पुनि सर्वव्यापी मध्य कहि देउछंती। ज्योति को डाकुछंती काहेकिना समस्तंक ज्योति लिभि जाइछि। अखंड ज्योतिर साक्षात्कार मध्य होई जाए। शास्त्र रे देखाइछंती जे अर्जुन कहिले मु एते तेज सहन करि पारु नाही। बहुत शक्ति रहिछि। एही कथा को एबे तुमे माने ही बुझुछ। समस्तंको बुझाइबाकु हेबो जे तुमे सबु हेउछ आत्मा। आत्मा माने उपरु एठाको आसुछंती। प्रथमे आत्मा पवित्र थिबारु सेथिरे करेंट अर्थात शक्ति थाए। आत्मा सतो प्रधान थाए। सत्य जुगरे आत्मा माने पवित्र थिले। पुणी सेमानंकु अपवित्र मध्य हेबाकु पड़ी थाए। अपवित्र हेबारु गॉड फादर को डाकुछंती जे आसी मुक्त कर।
ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପାବନ କରିବା ଉଭୟର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆସ, ଆସି ମୁକ୍ତ କରି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଅ। ଏଠାରୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇ ଚାଲ, ଶାନ୍ତିର ବରଦାନ ଦିଅ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ତ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ହିଁ ଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ, କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି କାରଣରୁ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଧରିନିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମା ବାପା ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଦି ସବୁ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯିବ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାହିଁକି ନା ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ନା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ସେଠାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉଭୟ ରହିଛି ଏବଂ ପରମ ଧାମରେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ତାକୁ ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଘର କୁହାଯାଉଛି। ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମର ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନା, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ମୁକ୍ତି ପରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରେ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଧା ଅଧା ଅଟେ ନା। ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପଛକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଅଧେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବା କ'ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରିବେ? ତୁମେ ସାରା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏତେ ଜନ୍ମ ଆମେ ସୁଖରେ ଏବଂ ଏତେ ଜନ୍ମ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ। ଅମୁକ ଅମୁକ ଧର୍ମ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପାଠ ପରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଯେପରି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଯେପରି ବୌଦ୍ଧି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଳେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ ନା ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର କିପରି ବାହାରୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁଜ ପତ୍ର ବାହାରି ପୁଣି ଫୁଲ ବାହାରିଥାଏ। ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବହୁତ ଛୋଟ। ନୂଆ ମଞ୍ଜି ପୋତାଯାଏ, ପୁଣି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନା ନ ହେଲେ ତାହା ସଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନା ନ କଲେ ଜ୍ଞାନରେ ତିଷ୍ଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଥିରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେପରି ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ନେହ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେହି କେହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲୁ, ପତିତ ହୋଇଗଲୁ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମାଚାର ପଚାରି ଚାଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି ସ୍ନେହ। ବାହାରୁ ଯଦିଓ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଲକୁଲ ବୁଦ୍ଧୁ, ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଖିଆଲ ରହୁଛି ନା। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ପିଲା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି। କେହି ବେଶୀ ରୋଜଗାର ନ କଲେ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏତେ ସ୍ନେହ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା କୁହାଯାଉଛି ନା। ଲିବରେଟର ଏବଂ ଗାଇଡ୍ କିଏ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସୁପ୍ରିମ ଗଡ୍ ଫାଦର ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ପବିତ୍ରତା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ତେଣୁ ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ
ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର ରହିଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବିଜୁଳି ଆଦି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିଜୁଳି ଆଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କଳା କୌଶଳ ଜାଣିଲା ବାଲା ଆବଶ୍ୟକ ନା। ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ସେମାନେ ରାଜଗଦିରେ ବସିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରଜା ହେବେ। ଭଲ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ କାରିଗର ଆସିବେ। ଏହି ଫେସନ୍ ବାହାରୁ ବିଲାତରୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟାର ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଏହା ଭଲ କଥା ନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ରଚୟିତା ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ୍ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରଚନା। ବର୍ଷା ରଚୟିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଏହିପରି ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ସେ ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମର ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଯେବେ ଏଠାରେ ସୁଖଧାମ ଥାଏ, ତେବେ ବାକି ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ବାବା ହିଁ ଖୋଲିବେ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ, ଅନ୍ୟଟି ଶାନ୍ତିଧାମ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର ଏବଂ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ନିଜ ଧର୍ମରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କଲେ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ନୋଟ୍ କରିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। କୁହ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଜଣାଇଦେଲୁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କହିବେ, ଏମାନେ ପୁଣି କିଏ, ଯିଏକି ଗଡ୍ ଫାଦର ଶିବଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି? କୁହ ତୁମେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ। ଗଡ୍ ଫାଦର, ଯାହାଙ୍କୁ ଲିବରେଟର ଗାଇଡ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତୁମକୁ ବତାଉଛୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ପରମ ପିତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ କହୁଛୁ, ସନ୍ ସୋଜ୍ ଫାଦର। ପୁଅ ବାପର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ଏକ ଛୋଟ ତାରକା ଅଟେ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବିନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଦେଖିବାକୁ ଏକା ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ଆନନ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର, ମୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଯାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ ନା। ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ନା। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କାହା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହିଁ ଦେବେ। ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପାଖରେ ଆସି ବସିବି। ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋତେ ଶରୀର ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାର ମାଲିକ ହୋଇଗଲି। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହାଙ୍କୁ ଆଦମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଦମ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବଂଶ ରହିଛି ନା, ଇଏ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କେହି କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର, ଏମାନେ କାହାର ରଚନା ତ ହୋଇଥିବେ ନା। ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ।
ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ବସି ଶୁଣାଇଲେ କହିବେ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭଲ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି, ଆଦୌ ହାଇ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ ତେବେ ହାଇ ମାରିବେ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ କେବେ ହାଇ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୋଜଗାର ସମୟରେ କେବେ ହାଇ ଆସିନଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ନଥିଲେ ଧନ୍ଦା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ହାଇ ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। କେହି ତ ବିଲକୁଲ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ସେମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ତୁରନ୍ତ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନଜର ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଚଳଣିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। କେହି କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ଦା ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ, ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ। କେବଳ ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କେହି ପାସ୍, କେହି ଫେଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାକୁ ବେହଦ୍ର ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଗୀତାର କଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ କିପରି ଲିବରେଟର, ଗାଇଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହିସବୁ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଶୈତାନୀ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନା, ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କର ସେବାର ସଉକ ରହିଛି ତେବେ ସେମାନେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ନୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, 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 ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଏହି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ କେବେ ବି ହାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଳସ୍ୟ ଆଦି ନ ଆସୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଯାଉ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣା କରି ଚାଲ। ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଏହି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ କେବେ ବି ହାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଳସ୍ୟ ଆଦି ନ ଆସୁ, ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଯାଉ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣା କରି ଚାଲ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ପ୍ରବୀଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ପ୍ରବୀଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମରଯିବା ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ କର୍ମବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ। ମରଯିବା ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ କର୍ମବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ମରଯିବା ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ କର୍ମବନ୍ଧନୀ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, କର୍ମଯୋଗୀ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ପରତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ।
ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଭରି ବାବା ଏହାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ତୁମର ନୁହେଁ। ବାବା ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ କର, ତୁମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟ। ଚଲାଇଲା ବାଲା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶେଷ ଧାରଣା ଆଧାରରେ କର୍ମବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରି କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସମୟର ସମୀପତାର ଆଧାର ହେଲା ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ସମୟର ସମୀପତାର ଆଧାର ହେଲା ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।